اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ صدقہ خیرات کا بیان چل رہا تھا، اسی کی ایک کڑی ابھی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، سرًا و علانیۃ، اور خفیہ طور پر بھی اور اعلانیت بھی، یعنی صدقہ واجبات اعلانیہ اور صدقہ نافلہ خفیہ طور پر دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، رات مطلب چپکے سے اور دن کو مطلب اعلانیہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسا لوگ جو کام کرتے ہیں، جو اعلانیہ یعنی اعلان کر کے اور چپکے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے رب کے پاس نہ ان کے پر خوف طاری ہوگا، ان کے لیے وہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ ہی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، یعنی وہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا ان کا معاملہ جو ہے جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی۔ اب جو اگلی آیت آئے گی وہ سود کے بارے میں آئے گی، سود کھانے والوں کے لیے، سود لینے والے کے لیے، سود دینے والوں کے لیے، دونوں کے لیے بارے میں آئے گی کہ آپ کا کوئی شغل ہے، کوئی کاروبار ہے یا ملازمت ہے، آپ کما رہے ہیں، اس میں سے آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے، اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ آیت 219 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی زائد ضرورت ہو، یعنی جو بھی آپ اپنے اوپر خرچ کرنے، اپنے اہل عیال، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے سے جو بچتا ہو۔ چنانچہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اپنی بچت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یا محتاجوں کو دے دو، یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور سربلندی میں لگا دو۔ لیکن سود خورانہ ذہنیت یہ ہے کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ، لہذا اصل میں سود خوری انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا اس کا الٹا سود ہے۔ یہ عقدہ پر مجھ پر اس وقت کھلا جب میں نے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت سورہ روم کی آیت 39 کا مطالعہ کیا، وہاں بھی ان دونوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور اس کے مقابلے میں ربا مطلب ہوتا ہے سود پر رقم دینا۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ، جو مال تم دیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائیں، تو اللہ کیا نہیں بڑھتا، یعنی اللہ کے یہاں سود کا کوئی معاملہ بڑھتا نہیں ہے۔ محنت کوئی کر رہا ہے اور آپ اسی کمائی میں اپنے سرمایہ کی وجہ سے وصول کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، کام دوسرا کر رہا ہے، اب منافع آپ لے رہے ہیں، یہ ہو گیا سود۔ تو آپ کا مال یہ جو سود کا ہوتا ہے، جیسے کہ مان لیجیے کہ انٹرسٹ کا پیسہ منع ہے، اب گھر میں بھی آدمی پیسہ رکھ نہیں سکتا، تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو بھائی پراپرٹی میں پیسہ پھنساتے ہیں، یہ بھول گیا کہ جب ریٹ خوب بڑھے گا تب بیچیں گے، 10 سال میں 5 سال 10 سال میں وہ 10 گنا بڑھ گیا، تو ٹھیک ہو جائز ہے، وہ جائز ہے۔ دیکھیے سود میں اصل میں ہوتا ہے، پہلے تو جو اصول بتایا اللہ کے رسول نے تو کہ جو تمہارے خرچ سے جائز بچ جائے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ آپ اگر پراپرٹی خرید کے کسی بزنس میں لگا دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ مگر سود کا مطلب یہ تھا کہ جس پیسے پہ آپ خود کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، آپ نے دوسرے کو پیسہ دے دیا اور فکس کر دیا کہ بھائی دو 6 مہینے میں 600 کے بدلے 1200 کو واپس کرنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا، یعنی فکس اماؤنٹ کرنا، وہ چاہے اس کا منافع ہو رہا ہے چاہے گھاٹا ہو رہا ہے، اماؤنٹ جب خرید کے فکس کر دیتے ہیں ایک طریقے سے،
नहीं, फिक्स नहीं है। अभी आपने मान लीजिए 1 लाख की जमीन खरीदी और रख दिया, छोड़ दिया। हाँ, लेकिन इसमें कोई गारंटी थोड़ी है, घटेगा भी, बढ़ेगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब इसमें इंटरेस्ट वाले में तो इसलिए 100% लेना है, लेना है। इसमें तो ये कह देता है भाई आदमी देने वाले को, देखो हम 100 रुपया दे रहा हूँ, 110 रुपये के हिसाब से तुमसे जोड़ कर लूंगा। ये है, तो उसमें घाटा कहाँ है उसका, यानी फिक्स कर दिया अमाउंट को, तो वो सूद हो गया। जहन में आया, हाँ, नहीं, आप पूछ लिया, अच्छी किया आपने, क्योंकि हम लोग बहुत सी जमीनें पापा माऊ एरिया में खरीद कर छोड़ दी। नहीं, वो सही है, वो जायज है, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी बढ़ोतरी नहीं है, यानी सूद के अल्लाह के यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं। आपका माल उसके माल में शामिल हो, उसकी मेहनत से बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी बढ़ोतरी नहीं है। और आगे एक आयत देखिए, अमा आते तुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून, और वह जो तुम ज़कात और सदकात में देते हो, यानी जो माल आप ज़कात और सदकात के तौर पर देते हो, महज अल्लाह की रजाजोई के लिए है, ये तो यही लोग अपने माल अल्लाह के यहाँ बढ़ा रहे हैं। यानी जो लोग सदका खैरात कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, वही अल्लाह के यहाँ अपने माल को बढ़ा रहे हैं। उनका माल मसलसल बढ़ रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। चुनांचा इन्फाक फी सबीलिल्लाह और सदकात ज़कात वगैरह का मामला सूद के बिल मुकाबिल उसके बरअक्स यानी उल्टा है। अब इस बचत को, माल को या तो कोई अल्लाह की राह में खर्च करेगा या फिर सूदी मुनाफा हासिल करने का जरिया बनाएगा। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि पैसा बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं कि 5 साल में दूना हो जाएगा। उसमें तो ये है कि डूबना बढ़ेगा। हाँ, वो तो पहले रेट बता देता है भाई कि 5 साल में आपको हम दूना दे देंगे, तो घाटा तो नहीं, तो वो सूद हो गया। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान की अक्सरियत जो है फिक्स डिपॉजिट करे, लड़की पैदा हो गई उसके नाम से फिक्स कर दिया। अबे लड़की जब तक शादी होगी तब तक 1 लाख रुपया 4 लाख रुपया हो जाएगा। यार लड़की को सूद के पैसे से उसकी परवरिश करोगे, खिलाओगे, अल्लाह की हराम खिलाओगे। एक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है कि जिसके खून में एक कतरा भी हराम का चला गया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब सोचिए, जो लोग कहते हैं कि अरे भाई दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, अरे पहले देखो तुम कर क्या रहे हो, मतलब कर रहे हो, हमको तो आपने अल्लाह को राजी करना है, ईमान है कि हम उस रजा के लिए पढ़ रहे हैं, आखिरत में हमारा क्या होगा। अब हम जो है सूद खा रहे हैं, हराम तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह से चाह रहे हैं दुआ भी कबूल हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। बस आपको नेक रास्ते पे चलना है जो अल्लाह उसके रसूल का बताया हुआ है। 2 लाइन और हैं, और अपनी इस बचत के माल को या तो अल्लाह की राह में खर्च करो या फिर सूदी मुनाफा हासिल करने का जरिया बनाएगा। यानी ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहे हैं। और आपको मालूम है आज के बैंकिंग निजाम में सबसे ज्यादा जो जोर बचत पर दिया जाता है। सेविंग बैंक अकाउंट खाता ही खुलता है, उसका नाम ही बचत बैंक। इसके लिए सेविंग अकाउंट बहुत ही पुरकशिश और मुनाफा बख्श स्कीमें लोगों के बीच लाई गई हैं। उनकी तरफ से यही तरगीब दी जाती है कि बचत करो मजीद कमाने के लिए। बचत इसलिए नहीं कि अपना पेट काटो और गुरबाव की जरूरत पूरी करो, अपना म्यार जिंदगी कम करो, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करो। ये लोग जो बैंक सूदी निजाम के लोग हैं, ये लोग सिखाते हैं अबे तुम जो है पैसा अपना बचत करो, ये का खर्च करोगे, तुम अपने ऊपर खर्चा करो, दूसरे के ऊपर कहाँ खर्चा करो। यानी सदका खैरात देने से रोकते। और देखते हैं जो भी सूदखोर होता है वो कभी जो है अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, और वह अपने अलावा दूसरे के ऊपर भी नहीं खर्च करता है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी नहीं खर्च करता है, बल्कि इसलिए कि जो कुछ तुम बचाओ हमें दो, ताकि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर दूसरों को दें। आदमी क्या करता है, पैसा बैंक में जमा करता है, बैंक वाला देता है 5 से 6% और दूसरे से लेता है 10%। भाई दूसरे को लोन देता है, हम पैसा उसको जमा कर दिए, हमारी पैसा दूसरे को लोन दे रहा है, उनसे ज्यादा ले रहा है और हमको कम दे रहा है, यानी वो पूरा खाली इंटरेस्ट वाला काम कर रहा है। तो दूसरों को दे और थोड़ी इंटरेस्ट रेट तुमको भी दे दे। चुनांचा इन्फाक और सूद एक दूसरे के जिद हैं। क्या है, एक उल्टा है। जो लोग सूद खाएंगे वो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, सदका खैरात नहीं देंगे, उनके अंदर हिम्मतें न बुजदिली होती है। सूद खाने वाले देखेंगे हमेशा बुजदिल होते हैं, उनके अंदर कंजूस होते हैं हर तरह के। एक हदीस हम बता देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब शब मिराज हुई, मिराज के वाक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ले जाया गया
تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی ان کے پیٹ مکان کے بڑے، کمرے جیسے بڑے بڑے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھاتے تھے، اور ان کا جو پیٹ بڑا ہوا ان کے اندر سانپ ہے اور اس کو ڈس رہے ہیں. اب جو آگے آیت آئے گی انشاءاللہ کل بیان ہوگا اس سود کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سود سے بچائے اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا کرے. اے اللہ ہم کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق فرما، سبھی کو عمل کرنے کی توفیق فرما، آمین ثم آمین. اگر بھی آپ کی ایک چیز اور پڑھ رہے تھے، ہاں نوچندی جمعرات